సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. సమాంతర భారత్ టీవీకి స్వాగతం. నేను వరుణ్ కుమార్. మనతో ఈరోజు బహుజన ధూమ్ధామ్ ప్రోగ్రాం నిర్వాహకులు మరి ఫౌండర్ ఎన్లైటెడ్ ఇండియా వందన బౌద్ గారు మనతో ఉన్నారు. అలాగే రీసెర్చ్ స్కాలర్ సృజన్. వీళ్ళిద్దరూ మనకు ఈరోజు 30వ తారీఖు రవీంద్ర భారతిలో జరగబోవు ప్రోగ్రాం బహుజన బుద్ధిస్ట్ ధూమ్ధామ్ ప్రోగ్రాం గురించి మనము వాళ్ళతో అడిగి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మనం वंदना जी, जय भीम. जय भीम, नमो बुद्धाय. अच्छा, आप एनलाइटेड वर्ल्ड के आप फाउंडर है जी. और बहुजन धूमधाम जो प्रोग्राम आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं हैदराबाद में रविंद्र भारती में जी. और ये प्रोग्राम के बारे में आपका कुछ हमारे पाठक के लिए उनको जानकारी दीजिए. जय भीम, नमो बुद्धाय to all. I'm Vandana Bodh. I belong from the Gujarat, and from the Baba Sahab and Buddha's ideology. बुद्धा बाबा साहब ने जो हमें सारे हक और अधिकार दिए संविधान में, so that's why right now we are self-respected and we are free to do whatever we are going to do. So it's about the self-realization कि बाबा साहब ने बुद्धा ने हमें इतनी सारी ideology दी, and last wish of the Dr. बाबा साहब आम्बेडकर is कि हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है, हमें बुद्ध की राह पे आगे बढ़ना है. तो बाबा साहब ने जैसे कहा था कि मेरा जन्म एज अ हिंदू की तरह से हुआ है, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं. तो बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म दिया. तो आज हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं पूरे देश में विदेश में हर जगह पे, वो बहुत सारे बुद्धिज़्म के बारे में इतने अवेयर नहीं है जितने अम्बेडकर आइडियोलॉजी के बारे में अवेयर है. अब हमारे लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में इतना मटेरियलिस्टिक नहीं मिल पाता जितना बाबा साहब के बारे में मिलता है. बाबा साहब की अम्बेडकर आइडियोलॉजी को लेके जितने यूनिटी हमारे लोगों में है, उतना हमारा कल्चरल रिवॉल्यूशन बुद्धिज़्म में नहीं है. सो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं जो बाबा साहब को जानते हैं वो बुद्ध की राह पे, धम्म की राह पे आगे बढ़े, क्योंकि जब तक वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे और कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं आएगा कि बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी के संघर्ष के बाद आखिरी में एक इच्छा जाहिर की थी, वो थी प्रबुद्ध भारत की. तो हम चाहते हैं कि एक बुद्धिस्ट कल्चर को, हमारी जो बुद्ध की गाथाएँ हैं, वॉट बुद्धा टॉट अस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके आएँ और हमारे जो भाई बहन हैं, जो भी लोग हैं, फिर अवर पीपल, वी कैन स्प्रेड ऑल द थिंग्स, ऑल द आइडियोलॉजी. सो we are just not one organization, we are not just any political party, any social team. We all are the do it work as a Ambedkarite Buddhist. First of all, we are Ambedkarite Buddhist. So as I request to all of my Ambedkarite brothers and sisters, come there and join us in our in Ravindra Bharati on 30th August evening. Then we Buddhist gathering we will come with the Buddhist cultural event over there. So I request to all of you, come over there and meet us and share your ideas and what kind of the Buddhist work we are doing together in the future. So this is our initiative and this is our only motto we want to do. So thank you for listening me. Jai Bhim, Namo Buddhaya. సృజన్, ఈ ప్రోగ్రాం గురించి ఏర్పాట్లు ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఎవరోని గెలిచారు, తర్వాత మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉన్నది, దీనిలో మెడిటేషన్ ఉంది, ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ ఉంది, దీని మీద నీకు తెలిసిన విషయాలు కూడా. అందరికీ జై భీమ్, నమో బుద్ధాయ. మిత్రులారా, ఇందాకే మేడం చెప్పినట్టు ఈ నెల 30వ తారీఖు అంటే ఆగస్టు 30 సోమవారం రోజు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు రవీంద్ర భారతి హైదరాబాద్లో బహుజన్ బుద్ధిస్ట్ ధూమ్ధామ్ అనే కార్యక్రమం నిర్వహించబోతా ఉన్నారు. మేడం ఎన్లైటెన్ వరల్డ్కి సంబంధించి వాళ్ళు CEO. సో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బుద్ధిజాన్ని తీసుకున్న తర్వాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడుల్లో నడిచే అంబేద్కరైట్ బుద్ధిస్టులం అందరం కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోరిక మేరకు మనం బౌద్ధం వైపు నడవలసిన అవసరం ఉంది. అయితే మనం ముక్కలుగా వెదజల్లబడి అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి బౌద్ధులందరినీ ఒకచోట కలిపే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కోసం మేడం పూనుకున్నారు. సో అందులో భాగంగా మేము ఈ ఒక కల్చరల్ ఈవెంట్ చేయాలనుకుంటాం, ఒక సాంస్కృతిక ప్రోగ్రాం. ఇక్కడ బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలను మ్యూజిక్ రూపకంలో, పాటల రూపకంలో స్వరపరిచి ఆ స్వరాలను మీ ముందు పంచుకోవడం, ఒక నెట్వర్క్గా అక్కడికి వచ్చిన అందరం కూడా ఒక నెట్వర్క్గా ఫామ్ అవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేది ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇది రవీంద్ర భారతిలో అందరికి అనుకూలంగా
బహుజన్ బుద్ధిస్ట్ ధూమ్ధామ్ అనే కార్యక్రమంతో మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అంబేద్కరైట్ బుద్ధిస్టులు అందరూ కూడా హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. అయితే ఇందులో ఏముంటుంది అని అంటే, ఇందులో మనకు ముంబై బేస్డ్గా ఉన్నటువంటి పావా అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ పావా గ్రూప్ ఏం చేస్తుందని అంటే, బుద్ధిస్ట్ ఐడియాలజీని అంటే తథాగత గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి వాక్యాలను పాటల రూపకంలో స్వరపరిచి మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా వీళ్ళు తిరిగి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ వరల్డ్ క్లాస్ మ్యూజిక్ని మనము రేపు రవీంద్రబాద్లో వినబోతా ఉన్నాం. ముంబై బేస్డ్గా ఉన్నటువంటి ఈ పావా గ్రూపు మన ముందుకు రాబోతా ఉన్నారు 30 తారీఖున. అట్లనే మనతోని హర్యానా నుంచి బంతే డాక్టర్ కర్ణశీల్ రాహుల్ గారు ఉన్నారు. బంతే కర్ణశీల్ రాహుల్ గారు దమ్మభూమి అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారు హర్యానాలో. వారు కూడా మనకు బుద్ధుని యొక్క దమ్మ సందేశాన్ని ఇవ్వడం కోసం వస్తూ ఉన్నారు. సో మనందరం కూడా వస్తే ఒక పక్కన మ్యూజిక్ వినొచ్చు, ఇంకొక పక్కన దమ్మ సందేశాన్ని తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మనం అక్కడ కొంత సెల్ఫ్ ఎంటర్ప్రైనర్కి సంబంధించిన విషయాలను కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. బౌద్ధులము మనం ఎట్లా సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ ఎకానమీగా ఒక ఆర్థికమైన పటిష్టాన్ని ఎట్లా మనం ఏర్పరచుకోవచ్చు అనే విషయాల మీద మాట్లాడితే కాకుండా మీరందరూ కుటుంబాలతో వస్తారు కాబట్టి మనందరము ఒక తెల్లబట్టలు వేసుకొని కుటుంబాలుగా వచ్చిన తర్వాత ఒక శక్తి మనకు వస్తుంది. మనందరం ఇంతమంది బహుజనులము, ఇంతమంది బౌద్ధులం ఉన్నాము, అంబేద్కరైట్ ఐడియాలజీలో ఉన్నటువంటి బుద్ధులు ఇంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి మనందరికి ఒక స్వయం శక్తి అనేది వస్తుంది. దాన్ని ప్రదర్శించుకోవాలి మనం. సో మనం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నలుమూలల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా కలిసి ఒకరికొకరు తమ అడ్రస్లను షేర్ చేసుకొని ఒక నెట్వర్క్గా ఫామ్ అయ్యి మనందరం రకరకాల ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున నడపబడతలేదు. సో అన్ని ఆర్గనైజేషన్లకి, అన్ని ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్కి, అన్ని కుటుంబాలకు ఆహ్వానం ఉన్నది. సో మీరు అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన విషయాలను కనుక షేర్ చేస్తే మనందరూ ఒక నెట్వర్క్గా ఫామ్ అవ్వడం కోసం ఆస్కారం ఉన్నది. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. అందరూ దయచేసి తప్పకుండా హాజరై ఈ ప్రోగ్రామ్ని సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు ఉంటుంది. 7 గంటల తర్వాత భోజనం కూడా ఉంటుంది, భోజన కార్యక్రమం ఉంది. అందరం కలిసి కూర్చొని భోజనం చేసుకొని కాసేపు మనసు విప్పి మాట్లాడుకొని బౌద్ధాన్ని ఎలా ముందు తీసుకుపోవాలి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాన్ని ఎలా ముందు తీసుకుపోవాలనే వాటి మీద మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. హృదయపూర్వక జయములతో థ్యాంక్ యూ. మరి 30వ తారీఖు సోమవారం 4 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్యలో మరి మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ ఉంది, తర్వాత దమ్మ సందేశము. ఇవన్నిటితో పాటు ఒక సమాజంలో ఒక మార్పు తేవడానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం నిర్వాహకులు మరి ఒక పెద్ద ఆశయంతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. మనం తప్పకుండా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంను మనం హాజరై విజయవంతం చేద్దాం. ఓకే, జై. సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.